Okay, so that is how the TG is resynthesized in the enterocytes. So it is not happening in the lumen. From the lumen, all the raw materials are entering into the enterocytes, where what happens, small and medium chain fatty acids from the enterocytes directly into the blood and will be taken into the hepatocytes, while bigger molecules and those molecules which are difficult to get dissolved in the blood, what happens, they are subjected for resynthesis of triacyl glycerol, right? So the DAG will be there, the free fatty acids will be there, 2 MAG will be there, or 1 MAG will be there. All of these raw materials will be utilized. But DAG and the free fatty acid DAG the free fatty acids comes and immediately gets attached. About DAG plus fatty acid gives fatty acid fatty acyl CoA clear. Fatty acyl CoA കാരണം CoA ആണ് the highly active form. അവർക്ക് വന്നിട്ട് club ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, condense ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ fatty acid will be converted into fatty acyl CoA first. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Fatty acyl CoA by acyl CoA synthetase enzyme. Fatty acid will be converted into fatty acyl CoA. This CoA enzyme, fatty acyl CoA, can immediately get attached onto the DAG molecule to give rise to TAG. Right? And well, CoA will be released in the form of CoASH. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ suppose 2 MAG ഉണ്ട് ചോളൂ. അപ്പോൾ 2 MAG എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ for C1 C3 fatty acids ഇല്ല. Only the C2 is occupied by a fatty acid. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് എത്ര fatty acids കൂടി വേണം? I need 2 more fatty acids. So 2 molecules of fatty acids comes in the form of fatty acyl CoA. Clear? So fatty acids will be first acted upon by CoA synthetase enzyme to give rise to fatty acyl CoA. And these 2 molecules of fatty acyl CoA will be getting added in stepwise manner. ആദ്യം C3 ൽ പോയിട്ട് as fatty acyl CoA attach ചെയ്തിട്ട് CoASH release ചെയ്യും. So that fatty acid is getting attached to give rise to DAG molecule, and this DAG again further reacts with one more molecule of fatty acyl CoA to give rise to TAG. Clear? So this is how the triacyl glycerol is resynthesized in the enterocytes. അതല്ലാതെ glycerol എന്നുള്ള backbone മാത്രം വെച്ചിട്ട് we cannot synthesize TAG. Glycerol ഉണ്ട്, 3 fatty acids ഉണ്ടെന്ന് I can't synthesize because glycerol should be first activated to give rise to glycerol 3 phosphate. നമ്മൾ glycolysis പഠിക്കാറില്ലേ, glucose to glucose 6 phosphate. എന്തിനാ glucose 6 phosphate ആയ? എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു high energy molecule ആയിട്ട് അത് മാറുള്ളൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും കാരണം phosphate are high energy species. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടും, ആ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ക്യാൻ റൺ ദ റിയാക്ഷൻ. അതുപോലെ വെറുതെ ഒരു ഗ്ലിസറോൾ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായാൽ ഐ കനോട്ട് ആഡ് ദ ഫാറ്റി ആസിഡ്. ഫാറ്റി ആസിഡ് കോയെ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോൾ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂൾ നോൺ ആസ് ഗ്ലിസറോൾ 3 ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പൊ ഗ്ലിസറോൾ 3 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫോസ്ഫേറ്റ് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഓൺ ടു ദ തേർഡ് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഫോസ്ഫേറ്റ് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദർ ഷുഡ് ബി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എൻസൈം, ആൻഡ് ദ എൻസൈം ഇസ് phosphate ആണ് വരുന്നത്. So the enzyme is kinase enzyme. So glycerol kinase enzyme. ആ glycerol kinase enzyme ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? Glycerol can be converted into glycerol 3 phosphate. Clear? പക്ഷേ the problem is that the enterocytes are devoid of, they do not have glycerol kinase enzyme. അതുകൊണ്ട് തന്നെ glycerol can never be converted into glycerol 3 phosphate within the enterocytes. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? It has to be, എങ്ങനെയും നമുക്ക് ഗ്ലിസറോളിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഗ്ലിസറോൾ ആണ്, പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണ്, കാരണം ഒക്കെ OH ആണ് അല്ലെ. They can directly enter into the blood and they reaches the liver. ലിവറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലിവറിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഗ്ലിസറോൾ കൈനേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലിസറോൾ will be converted into glycerol 3 phosphate. ആ glycerol 3 phosphate can enter into the enterocytes and can participate in the TG resynthesis. അതല്ലാതെ ഗ്ലിസറോൾ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന lipid digestion വഴി വരുന്ന glycerol can never be utilized for the resynthesis of TG. Okay, right. It is a Michel formation. How are the Michels formed? TG വന്നു, TG നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും 2 മോണോസൈഡ് ഗ്ലിസറോളും ഉണ്ടായി. ഇതാണ് മോണോസൈഡ് ഗ്ലിസറോൾ കേട്ടോ. അതായത് ഇത് C1 C2 C3. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ എന്തുണ്ട്? ഫാറ്റി അസൈൽ കോയ. ക്ലിയർ? ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് സെക്കൻഡ് കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 MAG. ഈ 2 MAG എന്ത് ചെയ്യും? ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇതാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ബൈല് വന്നു, അതിനെ മിഷൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി.
right? So this is how glycerol and the glycerol will be entering back into the circulation. Blood entry, they can directly reach the liver. So free glycerol will be absorbed from the intestinal lumen directly enters into the bloodstream so that they are not available for re-esterification. And what happens to the free fatty acids and DAG, MAG, etc., phospholipids, cholesterol esters, etc., they are utilized for the formation of chylomicrons. After the formation of free fatty acids and glycerol 3-phosphate MAG, DAG, they will be converted into triacid glycerol. Triacid glycerol ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റേഴ്സ്, കുറച്ച് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ്, അതിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ആര് വന്നിരിക്കും? ApoB48 and ApoA1, right? So the TGs, the cholesterol, the phospholipids, along with apoprotein B4 അല്ല, it is B48. കേട്ടോ, അത് തെറ്റാണ്, B48 ആണ്. ApoB48, apoprotein A1 ആണ്. Clear? All of this everyellam കൂടെ club ചെയ്തിട്ട് ഒരു spherical molecule ആയി മാറി, and this is known as chylomicrons. These chylomicrons enters the lymph. അതേസമയം ഗ്ലിസറോളും ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ബ്ലഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് ഇൻ ദ ഫോം, ദേ വിൽ ബി അറ്റൈനിങ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ. കൈലോമൈക്രോനെ മാറ്റി ആ കൈലോമൈക്രോൺ നേരെ ലിംഫിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. Right, so where are the chylomicrons found? They are synthesized in the intestine and transport the dietary TGs to various tissues. They contains the apoprotein ApoB48. See, ApoB48. ApoB48 ആണ് കാണിക്കാനാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ. And their major constituent is 99% TG. ഒരു സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളൂ. ആ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ്? മെയിൻലി ApoB48 and ApoA1. And they are the least dense molecules. ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കുറവ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിറം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്മ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ക്ലിയർ? ആ ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുക എപ്പോഴും കൈലോമൈക്രോൺ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ IDL, അത് കഴിഞ്ഞാൽ LDL, അതിന്റെ താഴെ HDL, ഏറ്റവും താഴെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇതാണ് അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിപ്പിഡ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിച്ച ഉടനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് എടുക്കുക. ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് ഉടനെ ഹെപ്പാരിൻ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ EDT ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യുവർ സിറം വിൽ ബി ഓർ യുവർ പ്ലാസ്മ, പിന്നെ സിറം അല്ല കിട്ടുക പ്ലാസ്മ, കാരണം ആന്റികോയാഗുലന്റ് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പ്ലാസ്മ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രീം കളർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനെയാണ് വി കോൾഡ് ആസ് ലിപ്പീമിക് സെറം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഫുൾ ഓഫ് റിച്ച് ഇൻ TG ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഒരുപാട് TG ഉള്ള ട്രൈസൈഡ് ഗ്ലിസറോളുള്ള ഫുഡാണ് അതൊക്കെ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, അവരിലൊക്കെ ഒരു ഈ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും? കുറച്ച് ലിപ്പിഡ്സ് ആയിരിക്കും, അതും TG ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉടനെ കുറച്ച് നല്ലോണം ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കും, എന്നിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യും. പ്ലാസ്മ ആക്കണേ, സെറം ആക്കരുത്. ഹെപ്പാരിൻ അല്ലെങ്കിൽ EDT ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബ്ലഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യാൻ. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലാസ്മ. ആ പ്ലാസ്മ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിപ്പിമിക്സ് പ്ലാസ്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക്, ലിപ്പിമിക് സെറം ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ കണ്ടോ, അങ്ങനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും? കൈലോമൈക്രോൺ കിട്ടും. അതൊരു തിക്ക് ക്രീം കളറിലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ VLDL, IDL, HDL, LDL, HDL ആൻഡ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആയിരിക്കും. ലീസ്റ്റ് ഡെൻസ് കൈലോമൈക്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ദേ ആർ റിച്ച് ഇൻ TG. ഇവരാണ് ലാർജസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ. എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വലിപ്പം കൂടുതലും ഡെൻസിറ്റി കുറവും ഉള്ള ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂളും ലീസ്റ്റ് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൈലോമൈക്രോൺസ് ആണ്. പിന്നെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തൊട്ട് കിടക്കുക VLDL, IDL, LDL, HDL ആൻഡ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്. അതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ. മിഷേൽസ് വന്നു. മിഷേൽസ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ബ്രഷ് ബോർഡറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബൈൽ സോൾട്ട് തിരിച്ചു പോകും. ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് 2-MAG അവരെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ. എന്നിട്ട് എൻട്രോസൈറ്റ്സിനകത്ത് എന്ത് വെച്ചെടുക്കും? TG റീസിന്തസിസ് അവിടെ നടക്കും. ക്ലിയർ? പ്രോട്ടീൻസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, കൊളസ്ട്രോൾ, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ്, ഇവരെല്ലാം ഒരു ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി? കൈലോമൈക്രോൺസ് ആയി. ദീസ് കൈലോമൈക്രോൺസ് മെയിൻലി enters into the lacteals, lymph lacteals. The chyle, milky fluid from the intestinal mucosa loaded with chylomicrons are transported through the lacteals and they enter into the thoracic duct and they are emptied into lymph. Serum appears milky within a few hours after a heavy fat or lipid-rich food due to the presence of chylomicron uptake. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ കൈലോമൈക്രോൺസിന് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക?
chylomicrons will be chylomicrons are transported in the blood, and they will be taken up by the adipose tissue. അതായത് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ലിംസില്, തൈസില്, അബ്ഡമനില് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ. അവിടെ പോയിട്ട് അവരെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. പിന്നെ കുറെ ലിവറിൽ store ചെയ്യും. They are taken up by adipose tissue and liver. And liver എന്തുണ്ടാവും? Liver synthesizes endogenous TG. ഇത് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള TG. ഇതല്ലാതെ ലിവറിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Liver is having the capacity to synthesize TG. അതിനെയാണ് we called as endogenous TG. ഇത് എക്സോജീനസ് TG ആണ്. ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്, MAG, DAG ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ സെൽസിന്റെ അകത്ത്, എൻട്രോസൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയ TG we called as exogenous TG. അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന chylomicrons ആണ്. ഇനി നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് നല്ലോണം എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ മാത്രം മതിയാവില്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നല്ലോണം എന്താ പറയാ നല്ല സ്ട്രെയിൻ, നല്ലോണം എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മെലിയും ഇല്ലേ? വാട്ട്സ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിലുള്ള ഫാറ്റ് മുഴുവൻ അവിടെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഫാറ്റ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് പോണത്. അപ്പൊ ഫാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഫാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം, ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിപ്പോസ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് TG ആണ്. കാരണം ഫാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രൈഅസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ. അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിലെ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ TG ആണ്. TG ഇസ് എ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് ഫാറ്റ്. Glycogen is the storage form of glucose എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫാറ്റിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ TG. അപ്പൊ ഈ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂല് നമ്മുടെ ഗട്ടില്, ഐ മീൻ അബ്ഡമനില്, തൈസില്, കയ്യില്, കാലില് അങ്ങനെയുള്ള adipose tissue സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള TG ആണ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക. TG ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ എന്താ അർത്ഥം? TG will be giving rise to free fatty acids and glycerol. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ adipose tissue ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് വന്ന free fatty acids ഒക്കെ enters into the liver, and in the liver what happens? TG will be synthesized. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന TG ആണ് we called as endogenous TG. ക്ലിയർ? ഈ endogenous TG ലിവറിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തിരിച്ച് ആദ്യം എങ്ങനെ തന്നെയാ കൊടുക്കുക? They will be transported back into the adipose tissue. പക്ഷേ അവിടെ ലിവർ ഉണ്ടാക്കിയ TG ആണ്. ആ endogenous TG are transported by another lipoprotein known as VLDL, very low density lipoprotein, and they are deposited in the adipose tissue. So that's the difference between exogenous TG and endogenous TG. Exogenous TG is taken up to the liver with the help of chylomicrons, where the exogenous TG is synthesized in the intestinal mucosal cells. Enterocytes അകത്താണ്, അതായത് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് TG ഉണ്ടാക്കി ആ TGനെ ഇന്റസ്റ്റൈനിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ലിവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് chylomicron. അതേസമയം ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള TG ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് they are taken into the liver with the help of another class of lipoproteins known as VLDL. Clear? So those TGs are known as അവിടുന്ന് VLDL കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൽബുമിൻ ആയിരിക്കാം, VLDL തന്നെ കൊള്ളുന്നില്ല, ആൽബുമിൻ ആയിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഗ്ലിസറോളിനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ദേ ആർ സോളിബിൾ ഇൻ ബ്ലഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ adipose ടിഷ്യൂവിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ ലിവർ, where these molecules resynthesize to give back the TG. അങ്ങനെ അഗൈൻ ലിവറിൽ TG ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിൽ TG ഒരുപാട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. TG ഒരുപാട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് what happens? It becomes a condition known as fatty liver. Clear? A deposition of fat in the liver is known as fatty liver. അപ്പൊ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ വരാതെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ TGനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ TGനെയൊക്കെ തിരിച്ച് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? They redistribute back into the adipose tissue. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള endogenous TG are taken into the adipose tissue with the help of VLDL, very low density lipoprotein. Now what happens in starvation? TG in the adipose tissue will be hydrolyzed to give free fatty acids, and they are transported in combination with albumin, and they are oxidized to get energy. In the liver, they are transported in complex with albumin, and what is the fate of these fatty acids? Fatty acids will be utilized for producing energy. Clear? How are energy formed? Adana we are going to study. Clear? Now short chain fatty acids, milk, butter, ghee. Medium chain example ആണ് coconut milk, coconut oil, mother's milk. They do not require re-esterification. They are simply transported. So the portal vein, liver. Short chain, they bound to albumin blood, oxidized liver. Long chain fatty acids, chylomicrons sound. They drain to lymphatics, enter the blood at the thoracic depth, and slowly enter into the blood.
So that is how the fatty acids are redistributed. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ free fatty acids is subjected for oxidation for